बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपको एक छोटे से सादा से मगर खूबसूरत बफलो फार्म पे लेके आया हूँ। इस फार्म की खास बात यह है कि इसमें 3 मुलाजम और 1 मालिक बड़े अच्छे अंदाज में नपे तुले अंदाज से काम करके बहुत अच्छे तरीके से रोज़गार कमा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस फार्मर के नपे तुले अंदाज से काम करने का अंदाज़ और कम खर्च करके ज़्यादा मुनाफा हासिल करने की स्कीम जानेंगे और उनके वो गुर जानेंगे जिनके ज़रिए उनकी भैंसें दूध तो ज़्यादा देती हैं मगर कमज़ोर नहीं होती। यूँ तो आपने बफलो फार्मिंग की हो सकता है बहुत सारी वीडियो देखी हो, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए कुछ सीखने को नया ज़रूर है इंशाल्लाह। हमेशा की तरह प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले याद दहानी करवाना चाहता हूं कि अगर आप आइंदा भी फार्मिंग से मुतल्लिक़, जानवरों से मुतल्लिक़ नित नए मालूमात, नित नए गुर जानते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप नित नए मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम अंकल जी की हाल चाल है? ठीक ठाक। की ना है जनाब दा? सुल्तान महमूद। माशाल्लाह। सुल्तान साहब किन्ने जानवर ने तुहाडे कोल? साढ़े घर 15-16। ते सर किन्नी देर तो तुसी जानवर रखे ने? 5-10 साल हो गए ने। माशाल्लाह। अच्छा सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪ। ठीक है। वो इंज के बंदा कोई सियाना बंदा रख ले मुलाजम हो, जे नहीं तो फिर वो इंज करे कि डंगरां नूं सही तरीके नाल आप ही चेक करे, थान चेक करे, थान खराब हो जाए तो फिर 4-5 लाख की मझ कुछ भी नहीं जा मगरू बचदा। ठीक है। तो एडा नहीं कोई ठीक मिर्च मसाला दिओ, उधरों डंगर लिया के गुड़ छुड़ लोकी देंदे ने, वो बाई हो जांदियां ने कई इंज। ठीक है। उन्होंने लाल मिर्च ये वो देंदे रहो तो अपना बेहतरीन काम। एक बड़ी ज़बरदस्त टिप तुहां दसी है कि कम अज़ कम बंदे नूं डंगरां दा डॉक्टर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि डंगरां दी समझ होए तो फिर डंगर रखो। हुण असी कदी डॉक्टर नूं सद्दिया ही नहीं, उदों ही सद्ददे जदों बहुत वड्डा कोई मसला होए। ठीक है। असीं डंगरां नूं आप ही समझने, सानूं समझ है, असीं मुलाजमां ते नहीं ना रहिंदे। ए वेखां हुण वर्दी बदल के बैठे हैं, उस बाद जाके बदलनी। ठीक हो गया। अच्छा सर, यह दसो कि मिर्च मसाले चो सब तो कारगर मसाला केड़ा है और किस तरह बनता है और किस तरह दिता जाता है जानवरों को? ये मसाला बनता अदरक है, हरी मिर्च है, गंढा, मझ ताज़ी सूई है, जवैन है, लून काला, ये वो पा के असीं काढ़ा शाड़ा बना के देने। मझ अट उट सुट जाती, मझ पैर तो चुक देने। काढ़ा किस तरह बना दे? इनू सारे सुट के विच पानी दे, इन्हों वाला काढ़ा मतलब जिंज खीर बना लेनी है। बाद दे विच इहदे च घ्यो सुट देना। देसी असीं पाने, लोकी डालटा भी पा लईदा। वो दो तो असीं पैर ते मतलब मझ नूं 5वें चौथे दिन दुध बना जाना। जेड़ा आम जिमींदार दे घर मझ उन्हें 15-20 दिन बाद जाके उन्हें दुध बनाना, हाँ 4-5 दिन बाद बना लेना, इन्ना फर्क हुंदा। जबरदस्त जबरदस्त। सर जरा यह भी वाजा कर दिओ कि किन्नी मिकदार च चीज़ां पानी चाहिए ने और किन्ना क पानी पाना चाहिए और किस तरह दईदा है ताकि ये लाल मिर्च भी विच पानी है। ठीक है। तो बाकी ये पा ले लो, मतलब आधा तो पा भी असीं ते कट्ठा ही पतीला बनाने सारे माल नूं। ठीक है। उहदे विच देई जाने 2-2 नालां। ठीक है। 2-2 नालां। हाँ, एक जानवर में 2 नालां बस। यानी अद्धा किलो या किलो पानी पा लिया जाए काढ़ा बनाने। आप कोई भी जिन्ना मर्जी पै जाए, थोड़ी जी पतली होए जेड़ी अंदर टुर जाए। ठीक है। तो किन्ने दिन देनी चाहिए ताकि अट्ठा छेती थोड़ी? अट्टा नहीं, दुध बना दिए, बाई बादी गवाएगी, दुध बनाएगी, 8 मझ नूं चुक देगी पैर तो। ठीक है। क्योंकि जिन्ने भी तुसीं जा बोले ने एक कुदरती तौर ते ये असीं सियाल विच इहदे च मोटी इलायची बड़ा कुछ पाईदा, गुड़ भी पाईदा, लाल मिर्च भी पाईदी। अजकल सिर्फ ए जिहड़ा सादा है जिहड़ा पहले बोलिया, हाँ ए जिहड़ा अदरक, हरी मिर्च, जवैन, थोड़ी जी सौंफ, सोए, थोड़े जे पा पू के ते काढ़ा इहदा बना के इहनूं देना हुंदा। गंढे अद्धा किलो गंढे। ठीक है। ये सारा पा पू के ते ए विच घ्यो पा लेना। बेहतरीन बनता विच दादड़ मिर्च जिहड़ी चुकदी, उधर वाले डंगर नूं पानी लाग नहीं होण दिंदी। जबरदस्त। जिहड़ा नहीं दिंदा ओहदे थण सुजण डै पणगे, लाल जिसम होएगा। ऐ हिसाब है। क्या बात है।
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਝ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੱਝ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਕਿੰਜ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ? ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢੇਗੀ? ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੇਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢਣ ਡੈ ਪੈਗੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਕੱਢਣ ਡੈ ਪੈਗੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੱਝਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ 22 ਹੈ ਪਾਣੀ। ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ, ਛਿੱਕੀ ਚਾੜ ਛੜੋ 2-4 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਈਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ 22 ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਗੁਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਖਰਾਜਾਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਫਵਾਇਦ ਵੱਧ ਜਾਣ? ਪੱਠੇ ਭਾਪੀ ਬੀਜੋ ਚੰਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਓ, ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਦਾਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਮਿਣ ਕੇ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡਾ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੰਡੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਿਣ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਮੱਝ ਨੂੰ 2-2.5-3 ਕਿਲੋ ਤੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਸ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। 2-2.5-3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਜ ਦੀ ਮੱਝ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਾਣਾ। ਛੋਟੀ ਮੱਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਅਜਜ਼ਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੰਡੇ 'ਚ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌੜੀ ਖਾਲ, ਦਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਡੇਵਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਭਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਗੋਇਆ ਇਹ ਉਹ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੱਝ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ? ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੱਝ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੱਝ ਦੀ ਕੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੱਝ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਪੂੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ। ਪੁੱਠਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਮੱਝ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਝ 2 ਗਿੱਠਾਂ ਚੌੜੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਝ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਨਾ, ਇਹ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਗੁਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗਦਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਝੋਟੀ ਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ੈਡ ਯਾਨੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੱਕਾ? ਛੱਤ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ, ਯਾਨੀ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚਾੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੀ ਪੈਪ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਡੱਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। 200-250। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਇਆ 150 ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਇੱਧਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 200-250-300 ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ 18 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ 100-150 ਖਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 200-250 ਲਾ ਕੇ ਮੱਝ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੋਂ? ਮੱਝ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚਲੋ ਖਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। 500 ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੱਝ 500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ?
ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਚ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 50,000 ਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 4-5 ਸਿਰੇ ਕਮਾਈ ਥੱਲੋਂ ਚੋ ਰਹੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 12-13 ਡੰਗਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ 3,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਜ਼ੀਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 3000 ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ 12,000 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੱਚਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਟਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਸੀਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ। ਵੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਧੋ ਅੱਧ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3000 ਖਰਚਾ ਨਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ? ਹਾਂ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ, 45,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5-10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ कैसा ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਨਫਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਾਂਭੀਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਾਂਭੀਏ, ਪੱਠੇ ਭੈੜੇ ਪਾਈਏ, ਡੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖਲੋਈਏ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਨਵਰ ਲੱਭਦਾ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ? फ़ोन नंबर ले लो जी सर, बोलो। 0301 जी 61 125। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम।